اپنے بزرگوں کو اکیلا نہ چھوڑو حضرت، اور وقت دو اپنے بزرگوں کو، وقت دو، محبت کرو اپنے بزرگوں کے ساتھ حضرت۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ جتنا انہوں نے دیا ہے یہ ہم سے اتنا نہیں مانگ رہے، یہ تو بڑا تھوڑے پہ راضی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ تھوڑا بھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے حضرت۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی، اکثر میں مجمعوں میں جا کے پوچھتا ہوں، بہت بڑے مجمع، ہزاروں کے مجمع، 10,000 کا مجمع، 20,000 کا مجمع، ایک بندہ بعض دفعہ نہیں اٹھتا۔ میں کہتا ہوں یار اگر کوئی مرد کلندر بیٹھا ہے تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت کروائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 2022 میں بھی کوئی ایسا مرد کلندر ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں یار اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ذرا مجھے اپنی زیارت کروائے کہ جس نے کبھی جاتے ہوئے نا اپنی بیوی اور اپنے باپ کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو پل یہ لوگ کہ اجو بنائی جو میرے ابو جی آکھن گے، کوئی نہیں حضرت۔ اللہ حضرت جب والد کی باری تھی تو والد جاتے ہوئے مجھے پوچھ کے جایا کرتے تھے، اور میرے بیٹے آتے ہوئے تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ میں تلاش میں ہوں حضرت کو مل جائے ایسا 2022 میں مرد کلندر جس نے کبھی جاتے ہوئے باپ کی دلجوئی کرنے کے لیے بیوی کو کھڑا کر کے کہا ہو آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام بازار جانا ہے حضرت، پہچانا جاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے نکلوں، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں نا وہ بچوں کی ماں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے۔ میں مثلا کہتا ہوں یہ کلر ٹھیک ہے بس جی پیک کرو جی، لیکن ماں ہے نا بچوں کی، وہ کیا کرے گی؟ 1 منٹ بس جی، وہ ساتھ لگا کے نا دیکھتی ہے یہ کلر میرے بیٹے کو سوٹ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر ادھر کو بیٹا بیٹھا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے زیارت کروانا، میں کرنا چاہوں گا۔ جس نے کبھی اپنی ماں کو بھی بازار لے جا کر اس کے ساتھ بھی کو کپڑا لگا کے دیکھا ہو میری ماں کو سونا لگا کہ نہیں لگایا ہے۔ انہوں نے بہت کچھ دیا حضرت، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے ان کو۔ میں سچ کہتا ہوں حضرت ہم انہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے بہت کچھ دیا حضرت، اتنا کچھ دیا ہم وقت بھی نہیں دے سکے۔ کوشش کرو حضرت جس کے پاس یہ نعمت ہے نا، اور روز ایک آم اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلایا کرو۔ اللہ کی قسم ہے 10 ڈرپیں بھی اتنا خون پیدا نہیں کریں گی جتنا وہ آم تو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلائے گا، جتنا وہ آم خون پیدا کرے گا۔ کسی ڈاکٹر کے 10 نیورو بیان کے انجیکشن، کسی ڈاکٹر کے 10 میتھیکوبال کے انجیکشن بھی وہ خون پیدا نہیں کریں گے او پتر جو تو اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کے اپنے باپ کو کھلائے گا، جو ایک سیب خون پیدا کرے گا۔ ماں کو بھی یاد ہے، باپ کو بھی یاد ہے میں نے اس کو کتنے لقمے کھلائے ہیں۔ وہ بیٹھ کے بس انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اس دن میرا پتر بھی میں کو کھلائے، لیکن پتر کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت جی مصرع میں اس عید پہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا، اس عید پہ سب سے زیادہ جو ٹرینڈ چلا نا فیس بک پہ وہ تھا کیا تھا؟ تر گئے یار مبتا والے۔ میں کیسی قوم ہے جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں، جو ٹر گئے نے عید والے دن انہوں یاد کر کے رون دے دینے، جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ ٹر گئے یار محبتہ والے، ٹر گئے یار، اور جو ہیں ان کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے یہ تو بتا۔ کیا تو رات کو آ کے اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے؟ میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب بنتے ہیں، اگر تیری عمر 35 سال ہے، 35 سال ہو گئے اس کو تیری نوکری کرتے، اب بنتے ہیں اس کے پاؤں دبانے۔ اگر تیری عمر 35 سال ہے، 40 سال ہو گئے تیرے باپ کو تیرے لیے نوکری کرتے، اب بنتے ہیں اس کے پاؤں دبانے۔ تھک گیا وہ تجھے پالتے پالتے، تھک گیا وہ تجھے جوان کرتے کرتے، بوڑھا ہو گیا وہ تجھے جوان کرتے کرتے، بس تیرا حق بنتا ہے کہ تو رات کو آ کے کم از کم کو آدھا گھنٹہ تو اس کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں صرف بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، میں نہیں کوئی ضرورت کی چھوڑوں گا کہ جی میں آسمان سے اترا تھا، نہیں، میں ایک لینڈ مین کا بیٹا ہوں حضرت۔ عزت اللہ نے بڑی دی لیکن میں ایک لینڈ مین کا بیٹا ہوں حضرت، اور میں کہتا ہوں میں نے بہت کچھ اپنے گھر سے سیکھا حضرت۔ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 18 سال میری عمر تھی، فرسٹ ایئر میرے کالج میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے سوچ بدل دی، عالم دین بننے کی توفیق دے دی اللہ حضرت۔ اب دن تھے میرے ابو کے گھر بیٹھنے کے، میں کماتا وہ کھاتے، لیکن الٹ ہوا حضرت، اس بندے نے بڑھاپے میں میرے لیے مزدوری کی، میرے ابو کے اس بازو میں راڈ ڈلا ہوا تھا، کھمبے سے گر گیا ایک دن، یہ ہاتھ میرے ابو جی کا جلا ہوا تھا۔ اسی لیے تو میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یار تم گاڑی پہ کس طرح لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، باپ کو کس کھاتے میں ڈالا تم نے؟ کیا تجھے باپ کی اب جون کی مزدوری بھول گئی؟ کیا تجھے اپنے والد کی مئی کی مزدوری بھول گئی؟ کیا تجھے اپنے والد کی جولائی کی مشقت بھول گئی؟ کیا تجھے والد کا وہ دسمبر کی دھند میں موٹر سائیکل پہ جانا یاد نہیں رہا؟ تو کس طرح گاڑی پہ لکھوا رہا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، باپ کو کیوں بلا دیا تو نے؟ تجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا اس کا؟
तेरा यूनिफॉर्म किसने लेके दिया, तेरी फीसें किसने दी, तेरे शूज किसने लेके दिए, तेरे बैग के पैसे किसने दिए, तुझे हर साल किताबें कौन लेके देता था, मैकडोनल्ड पे तुझे कौन लेके गया, KFC पे तुझे कौन लेके गया, मरी पे तुझे कौन लेके गया, आज तू गाड़ी खरीद के पीछे लिखवा लाया है ये मेरी मां की दुआ है। और मैं अल्लाह जी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं जी, औरतें मजलूम, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम है जितना इस मुआशरे में बाप मजबूर है ही कोई, और कुर्बान जाऊं बाप के कलेजे पे, गाड़ी के पीछे उसका नाम ही नहीं लिखा, लिखा मेरी मां की दुआ है, फिर भी चुप करके बैठ जाता है, पुछदा नहीं पुत्र नूं पुत्रा और मैं किथे गया, जो साहब मां को डरदा है, पूछता नहीं बेटा मुझे किस खाते में डाला, अगर मां की दुआ है मैं किधर गया, वो मैंने वो सारी जवानी तुझे जवान करने में सर्व कर दी, वो किधर गई। लेकिन बाप है ना चुप करके बैठ जाता है, पुछदा नहीं पुत्रा नूं पुत्र जे मां दी दुआ वे मैं किथे गया वा, मैनू केड़े खाते पाया जे। अल्लाह अल्लाह की कसम है, अक्सर ना वो फिक्रा चलता है ए जी मावा ठंडियां छावां, मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, ओ भाई जरा थोड़ा जा पीछे वेख, तेरे प्यो दी कंड सड़ गई है तां मां ठंडी छां है, ये ठंडी छां है, उसकी पुष्ट जल गई है इसलिए वो ठंडी छां है, इसलिए बेटा ये डंडियां ना मारो, अपने बाप की बड़ी इज्जत करो हजरत, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करो। मैं मेरे वालिद साहब हजरत वो पीछे पता नहीं कितनी बार ये होता रहा, सख्त मजदूरी की जी, खंबे पे चढ़ना तार खींचनी, मैं लाहौर से आ गया फारिग हो कि अल्लाह ने इज्जतें दे दी, नाम दे दिया छोटी सी उम्र में। दोनों बाप बेटा ना एक दफ्तर चले गए जहाँ मेरे वालिद साहब ने अंगूठा लगाना था, अब वालिद साहब हजरत अंगूठा लगाए, अंगूठा ना है कोई, ये पैरिस रोड पे हम गए इधर, वो जो बच्ची बैठी थी ना बेटी, वो मुझे कहने लगी इधर साहब इस तरह करें कि कहीं से लोशन ला के ना बाबा जी की तरह अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, तो फिर आप दोबारा अंगूठा लगाएं लग जाएगा। मुझे याद है मैं नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा छोटा, मैंने आके ना बूजी को कहा बूजी हाथ दिखाए मैं लोशन लगाऊं, मतलब जब लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि बूजी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपने बूजी से पूछा मैं बूजी लकीरें किधर गई, खुशी भी थी बेटा कामयाब हो गए, और जो मजदूरी की थी वो भी याद थी, मिला जुला रुझान, खुशी भी आंसू भी। तो मुझे आगे से कहते, मेरा सवाल क्या था बूजी लकीरां किथे गईयां, तो रो के मुझे आगे से कहने लगे यार तेरियां लकीरां बनाने मेरियां मिट गईयां हैं, हाय हाय बड़ी कदर करना यार अपने बाप की। असल में कसूर इधर भी बड़ा, असी भी तुहानू मां ही सुनाई है, असी भी तुहानू मां ओदा बेचारे दा नाम ही नहीं लिया किसी ने, किसी खाते में नहीं रहा वो। मेरे मुआशरे के पास एक जुमला नहीं है वालिद के लिए, माँ ठंडी छां, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ये माँ वो माँ ऐसे माँ, बाप के लिए एक जुमला नहीं मेरे मुआशरे के पास। मैंने बड़ी किताबें खंगाली, कोई बाप के लिए जुमला मिल जाए मुझे एक लब्बा हजरत, और वो भी तुमने उसको अच्छे तरीके से याद कोई नहीं किया है। वो भला क्या मिला, प्यो दियां गालां दे घ्यो दियां नालां, मैं जाओ दफा हो जाओ, गालां ही लभियां जो दियां, थानू कख नहीं लब्बा ओदा बेचारे दा गरीब दा। मेरा मुआशरा देखो कैसा है हजरत, लभियां ते फिर और लब्बा ही कख नहीं होता बेचारे दा, ओदा रिया कख नहीं, मजदूरी कर करके मेरे मुआशरे को सिर्फ उसकी गालियां नजर आई हैं। नहीं बेटा बड़ी कदर करना। और मैं कहता हूं बच्चों से कि मुझे मेरे सबसे छोटे बेटे ने सिखाया कि बाप, लेकिन क्योंकि मैं खुद लेट हूं हजरत, इस वक्त पास ना माँ है ना बाप है, मैं रो सकता हूं, मैं आंसू बहा सकता हूं, मैं इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा। पता नहीं होते तो मैं क्या करता, अल्लाह ये नहीं जब नहीं थे तो मैंने कुछ नहीं किया, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी मैंने बड़ा किया, लेकिन लेट हूँ जी, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, बस कब्रें हैं दोनों की, बस वो देख लेता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जिसके पास हैं भाई बड़ा कुछ कर सकते हो तुम। मबू फरमाते हैं एक बार इनको मुस्कुरा के देखो तो मकबूल आज का सवाब है। 10.5 लाख रुपए हजरत हुकूमत ने इस दफा खर्चा निकाला है आज का, और उसके बाद भी आपने पता नहीं क्या क्या करना है। अब 52,000 फीट की बुलंदी पे जाएंगे, आपका जहाज जाएगा, आपने बड़े जोखम उठाने हैं, फिर आप मना, अरफात, मुजदलफा, क्या क्या मुशक्कतें लेकिन एक हाजी भी आते हुए कोई ऐसी रसीद, कोई ऐसा परमिट, कोई ऐसा कागज नहीं लेके आएगा जिसमें लिखा हो हाजी तेरा हज कबूल हो गया। लेकिन मेरे महबूब बैठे हैं, फरमाते हैं कोई 52,000 फीट की बुलंदी पे जाने की जरूरत नहीं, नो PIA, नो कोई कुछ भी नहीं। फरमाते एक बार इनको मोहब्बत से देख, तुझे मकबूल हज का सवाब अता करेंगे। इसलिए जिन जिन के पास ही हैं इनकी कदर करो यार, इनकी। और दूसरी बात, और मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा साहब तशरीफ।
किसी ने कदर नहीं ना की, बेकदरी की, तो फिर तैयार भी रहना। बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह सत्तारुल उयूब है, अबों पे पर्दे डालता है, लेकिन जिसने वालिदैन को का दिल दुखाया ये वो गुनाह है, अल्लाह उसके पर्दे नहीं रखेगा। अल्लाह उसको मखलूक के सामने इतना जलील और रुसवा करेगा ताकि मखलूक देखे जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, फिर हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। आखिरी बात बस, मौलाना रूम फिर मसनवी है अब फरमाते हैं उसमें कोई बुजुर्ग, ज्यादा बुजुर्ग हो गए, रात को आपको पता है जी बाबे अंकल होंदियां ते खांसियां ही ने ना, वो बाबे ने रात को खांसी करनी, वो जनाब वो एक दिन क्या हुआ, वो जो बाबे की बहू थी ना वो अपने बंदे को कहने लगी, ओए सारा दिन रात तेरा अब्बा खांसी करता है, मुझे नींदर नहीं पड़ती, अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा हुण दिल करदा यार कि तू वो खांसी दी आवाज आए यार, दिल करदा हजरत कि तू वो खांसी दी आवाज, सारी पाकिस्तान घूम ली दुनिया हजरत, हर जगह प्रोटोकॉल, डॉक्टर सुलेमान ये वो सिर्फ दिल करता है कहीं से वो आवाज, क्योंकि वो वाहिद था जो मुझे उस आवाज से बुला सकता था, ओए सुलेमान, सिर्फ वो वाहिद था हजरत जो मुझे इस तरह बुला सकता, बाकी तरसते हैं कान कहीं से वो आवाज आए, ओए सुलेमान, ओए सुलेमान, तरसते हैं यार कि तू खांसी की आवाज आए यार, चली गई यार, खत्म, फिनिश, बस। वो बदनसीब बेटा, बीवी ने कहा सारा दिन मैं काम कर करके थक जाती हूँ, रात को तेरे अब्बे की खांसी सोने नहीं देती, इसकी खांसी का कुछ कर। उसने मैं क्या करूँ, अब वालिद है मेरा, उसने कहा इसको कहीं दूर छोड़ा। यार बदनसीब बेटा, मुख्तसर करूंगा, बाप के पास आ गया था, अबू जी वेखो मैं भी सारे दिन का थकिया होना वा, तुहाडी नूंह भी थक जाती है, तुसीं सारी रात खांसी करदे हो, नींदर नहीं पैंदी। बाप था ना, उसने कहा अच्छा पुत्र मेरी खंघ की वजह नींदर नहीं पैंदी, अच्छा दस फिर की करना ही। वो कहने लगा अबू जी वो जो डंगर वाला कमरा नहीं, फिर तुसीं राती उत्थे लेट जाया करो हैं। उसने कहा बेटा उत्थे जे मैं सोवांगा तुहानूं सुकून दी नींदर आ जाएगी। उन्होंने कहा हाँ अबू जी ज़ाहिर उत्थे तक खंघ की आवाज़ आनी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है पुत्रा मैं उत्थे टुर जाना। बेटा अंदर गया, एक कंबल लाया बाबे के लिए। वो जब बाबा कंबल पकड़ के जाने लगा ना, तो मौलाना रूम मसनवी में फरमाते हैं, लिखते हैं, कहते हैं कि वो जो पोता था ना बाबे का, उसने वो कंबल दादे के हाथ से छीन लिया और उसको खोल के ना जमीन पे रखा और पाँव रख के ना उसको दरमियान में से आधा कर दिया, आधा दादे को दिया, आधा पास रख लिया। वो बाप हैरान होके पूछता है बेटा तूने दादे का कंबल आधा आधा क्यों कर दिया, अंदर ढेर कंबल पड़े हुए हैं, उनमें से को ले लेना था, दादे का कंबल आधा क्यों कर दिया। वो आगे से कहता है अबू जी इसलिए आधा किया है, जब आप इस उम्र को पहुंच के खांसी करेंगे तो आधा कंबल दे के मैं आपको भी गांव वाले कमरे में छोड़ के आऊंगा। जो कदर नहीं की थी तो फिर तैयार भी रही हो, फिर तैयार भी रही हो। इसलिए मैं बस गुजारिश करूंगा कदर करो यार इनकी। वक्त है हजरत मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात पे मैं इसी बात पे एंड करूंगा। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जब तक चले खूब चले साय अपने दियारी।